السلام علیکم دوستو، سلجوقوں کے عروج ڈرامہ سیریل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے سنجار کو دیکھا جو کہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ سلطان معظم کی جان بچانے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات اصفہان سے ہوتی ہے، جہاں سارا مجمع سلطان کے انتظار میں موجود ہوتا ہے، اور اس دوران حسن صباح نامی ایک قاصد بھی یہاں پر پہنچتا ہے۔ صادق نامی محل کا ملازم حسن صباح کو خوش آمدید کہتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس کی آنکھیں 2 سالوں سے اس کا راہ تک رہی تھیں۔ حسن صباح کہتا ہے، صادق، صرف 2 سال نہیں بلکہ ہم نے اپنی ساری زندگی اپنی سلطنت کے لیے وقف کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، اور اپنی آخری سانس تک اس قسم کو پورا کریں گے۔ پھر حسن صباح محل کے اعلیٰ عہدیداران، جن میں ملک تاپار بھی موجود ہوتا ہے، انہیں سلام کرتا ہے اور ان کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک سپاہی اونچی صدا لگاتا ہے، مشرق و مغرب کے ناقابل شکست فاتح، ساری دنیا کو اپنے پنجے میں سمونے والے عادل اور حاکم، ریاست جلالی کے حکمران جناب ملک شاہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ پھر دوستو، اصفہان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور سلطان ملک شاہ اپنے ساتھی حاجب قمچ اور استاد وزیر نظام الملک کے ہمراہ اپنی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں۔ سارے اعلیٰ عہدیداران سلطان کا بڑا شاندار استقبال کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب خصوصی سپاہی احمد سنجار بھی بوسکوش کے ساتھ نقاب اوڑھے اصفہان کی گلیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ سلطان ملک شاہ آہستہ آہستہ اس دوران اپنے محل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، اور سنجار اور اس کے خصوصی سپاہی بھی اس دوران سلطان معظم کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، اس دوران سلجوق سپاہی کے بھیس میں باطنی ایک چھت سے سلطان کا نشانہ لیتا ہے۔ ادھر چھت سے باطنی تیر چلانے ہی لگتا ہے کہ اچانک سنجار کی نظر بر وقت اس پر پڑتی ہے، اور سنجار اپنا خنجر نکال کر ایک اونچی صدا لگاتا ہے، سلطان کی حفاظت کرو، اور پھر اپنا خنجر باطنی کے سینے میں دے مارتا ہے۔ پھر ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے، جبکہ سلطان خود اپنی آنکھوں سے اس نقاب پوش سنجار اور چھتوں پر مرنے والے اپنے سلجوق فوجی دیکھتے جاتے ہیں۔ اس دوران نظام الملک فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو سنجار ہے۔ پھر نظام الملک فوراً کہتے ہیں، سلطان کو بچاؤ۔ اس دوران سارے سپاہی سلطان کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، جبکہ سنجار ایک ایک کر کے باطنیوں کو مارتا جاتا ہے۔ اس دوران ایک تیر انداز سلطان کا پیچھے سے نشانہ لیتا ہے، اور حسن صباح فوراً سلطان کے آگے آ کر یہ تیر اپنی بازو پر کھا لیتا ہے اور سلطان کی جان بچا لیتا ہے۔ لیکن دوستو، سلطان فوراً سپاہی سے کلہاڑی لے کر اس باطنی کو مارتے ہیں اور اپنی تلوار نکال کر خود میدان میں آتے ہیں، لیکن نظام الملک سلطان کو آگے جانے سے روک دیتے ہیں۔ اس دوران سنجار نیزہ پکڑ کر باطنی گھڑ سواروں کو سلطان معظم کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کرتا جاتا ہے، اور پھر بھاگ جانے والے سپاہیوں کا فوراً پیچھا کرتا ہے۔ اتنے میں اسلام تاش بھی میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اور سلجوق سپاہیوں کے بھیس میں چھپے ہوئے باطنیوں کا مقابلہ کر کے انہیں مارنا شروع کرتے ہیں، اور اتنے میں بوسکوچ سپاہی بھی اپنے خنجروں کے ساتھ میدان میں کود پڑتا ہے اور ایک باطنی کو بر وقت مار کر اسلام تاش کی جان بچاتا ہے۔ پھر دوستو، نظام الملک اپنے سلطان کو ایک خفیہ اشارہ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، میرے سلطان، آپ محل چلے جائیں۔ پھر سلطان فوراً اپنے گھوڑے کے پاس آتے ہیں اور اپنے وفادار ساتھی حاجب قمچ سے کہتے ہیں، قمچ، اس بہادر کو میرے پاس لاؤ۔ قمچ یہاں سے فوراً سنجار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ سلطان نظام الملک کے ہمراہ خفیہ جگہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس دوران باطنی سپاہیوں کا آمنا سامنا شلمزار کے امیر کی بیٹی تورنا خاتون سے ہوتا ہے، اور یہ باطنی تورنا خاتون کو خنجر کے ساتھ مارنے ہی لگتا ہے کہ اچانک سنجار اس کے خنجر کا وار روک دیتا ہے اور اسے جہنم واصل کر دیتا ہے۔ پھر سنجار تورنا خاتون کو ہاتھ دیتا ہے اور اوپر اٹھا کر فوراً یہاں سے چل دیتا ہے، لیکن دوستو، تورنا خاتون کہتی ہیں، رکو۔ سنجار رکتا ہے اور تورنا خاتون کہتی ہیں، مجھے اپنا نام بتاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ میں کس کی مقروض ہوں۔ اتنے میں حاجب قمچ بھی سلطان کے حکم پر یہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، ادھر آؤ
बहादुर सुल्तान मलक शाह महल में आपके मुंतजर हैं। संजार एक नजर तोरना खातून की जानब देखता है और फिर फौरन कमच के पीछे चल देता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ सफरिया खातून के हमरा सारी सल्जूक खवातीन अपने सुल्तान का इंतजार कर रही होती हैं। इस दौरान माह मलिक कहती है, वो कहाँ रह गए हैं? सफरिया खातून कहती है, लोग भी तो हमारी तरह सुल्तान के दीदार का शौक रखते हैं, फिक्र ना करो, वो आते ही होंगे। इस दौरान फौरन महल का दरवाजा खुलता है और मलक तापार के हमरा महल के तमाम वजीरों का वफद सफरिया खातून के पास आता है। सारी खवातीन इस तरह से अफरा तफरी देख कर परेशान हो जाती हैं, जबकि मलक तापार कहता है, आपको फौरन अंदर जाना चाहिए अम्मी जान, हमारे सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की गई है। तारकन खातून फौरन कहती है, इन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? फिर अमीर ताजुल मुल्क कहता है, इनकी हालत बेहतर है। तारकन खातून कहती है, तो फिर वो महल क्यों नहीं आए? वो कहाँ है? बताओ मुझे। सफरिया खातून कहती है, तारकन खातून सब्र करो, तहम्मुल से काम लो, मैंने सुना है कि हमारे सुल्तान हैरियत से हैं। फिर दोस्तों सफरिया खातून ताजुल मुल्क से कहती है, महल के पहरेदार बढ़ा दो। ताजुल मुल्क फौरन यहाँ से अपने फराइज की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि सफरिया खातून खवातीन को अपने कामों की तरफ रवाना कर देती हैं। खवातीन के जाने के बाद सफरिया खातून कहती हैं, मलक तापार तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या तुम इनके साथ नहीं थे? तापार कहता है, उन्होंने हमसे पहले ही मैदान छोड़ दिया था और कहा था कि हम महल आ रहे हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब एक खुफिया जगह पर संजार सपाही हाजब कमच के साथ एक मकबरे की जानब जाता हुआ दिखाई देता है। हाजब कमच मकबरे का दरवाजा खोलता है, जबकि संजार इस मकबरे में दाखिल होकर हाजब कमच से कहता है, हमारे सुल्तान क्या इस मकबरे में आएंगे? कमच कहता है, इनकी मौत हर गुम्बद में नहीं है, बल्कि कुछ गुम्बद या मकबरे इन जिंदों के लिए भी हैं जो दुनिया छोड़ गए हैं। फिर कमच फौरन इस मकबरे में मौजूद कब्र को खोलता है और इसके अंदर एक खुफिया रास्ता मौजूद होता है और संजार को ये देखकर अपने माजी का वक्त याद आ जाता है, जब वो छोटा सा एक बच्चा था और निजामुल मुल्क इसे इसके बाबा मलक शाह को दिखाने के लिए एक मकाम पर लाते हैं। निजामुल मुल्क कहते हैं, मैं आज तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलवाने आया हूँ। संजार कहता है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मेरे बाबा तो मर चुके हैं। निजामुल मुल्क कहते हैं, मजाक नहीं है, बल्कि ये हकीकत है और अब आपको खुद को पहचानने का वक्त आ गया है। निजामुल मुल्क फिर कहते हैं, वो जो घोड़े पर सवार अजीमुशान आदमी है, वो तुम्हारा बाप है। दोस्तों संजार अपने सामने वक्त के सुल्तान को देखकर दंग रह जाता है और रोते हुए कहता है, नहीं, क्या मेरे बाबा सुल्तान मलक शाह हैं? वो इतने बड़े सुल्तान हैं, क्या दुनिया की हुक्मरानी करने वाले सुल्तान के पास मेरी जगह नहीं थी? इतने में कमच कहता है, चलो संजार, सुल्तान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान संजार फौरन अपने ख्वाब से वापस लौटता है और फिर इस मकबरे में सीढ़ियों से होता हुआ नीचे एक कमरे में आता है, जहाँ निजामुल मुल्क संजार के पास आते हैं और कहते हैं, तुम मुझे बताए बगैर वापस इस्फहान कैसे लौट सकते हो? संजार कहता है, मैं आपको कैसे बताता, जबकि मैं खुद सुल्तान के साथ था और आपको इतना गुस्सा क्यों है? निजामुल मुल्क कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि जंग के बाद तुम किन कामों में लग गए हो? तुम सुल्तान के दिमाग में बैठ गए हो, अब से वो तुम्हें हमेशा अपने साथ देखना चाहेंगे। संजार कहता है, मैं और क्या कर सकता था? क्या मैं इन्हें सुल्तान को कत्ल करने के लिए छोड़ देता? निजामुल मुल्क कहते हैं, तुमने कत्ल को बेनकाब किया है, इतना काफी था, इसके बाद तुम्हें भाग जाना चाहिए था। संजार कहता है, यकीनन हाजी, मैं भूल गया था, लेकिन मेरे सामने सिर्फ सुल्तान नहीं था। निजामुल मुल्क कहते हैं, मैं ये नहीं भूलता, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द ये भूल जाना चाहिए था। ये राज मैंने तुम्हें क्यों दिया था? फिर संजार अपने माजी का वक्त याद करता है, जब अपने बाबा के मुतल्लिक जानने के बाद संजार निजामुल मुल्क से कहता है, ये आप मुझे अभी क्यों बता रहे हैं कि मलक शाह मेरे बाबा हैं? निजामुल मुल्क कहते हैं, ताकि तुम अच्छे से जान लो, और अब से तुम खुद को जान चुके हो, तुमने खुद को वही पाया है जो तुम हो। तुम तरबियत लोगे और इसके मुताबिक अपनी हिफाजत करोगे। तुम अभी यहाँ से दूर नहीं जा सकते और अपने बाबा को भूल जाओगे। आज तक मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया है, अब तुम अपनी जिंदगी में इससे बड़ा सबक हासिल करोगे। संजार रोता जाता है, जबकि निजामुल मुल्क कहते हैं, तुम इस राज को
इस वक्त तक दोहराते जाओगे जब तक अपने दिल में मोहर ना लगा लो। सुल्तान मलक शाह तुम्हारे बाबा नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे सुल्तान हैं। फिर दोस्तों वापस निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि संजार से कहते हैं, बताओ संजार, मैंने तुम्हें क्यों बताया था? संजार कहता है, ताकि मैं जान सकूं कि मैं एक शहजादा हूं और इसके मुताबिक ही अपनी हिफाजत करूं। निजामुल मुल्क कहते हैं, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने खुद को इनके सामने फेंक दिया है और हमारे राजों को खतरे में डाल दिया है। संजार फिर कहता है, मेरे सामने मेरे बाबा और मेरे सुल्तान दोनों थे। यकीनन इनकी जान के बदले मैं अपनी जान का खतरा मोल ले सकता था, लेकिन अब मुझे आपको एक बहुत ही खतरनाक चीज के बारे में बताना है। निजामुल मुल्क कहते हैं, कैसी खतरनाक बात? इसी दौरान दोस्तों दरवाजा खटकता है और सुल्तान मलिक शाह कमरे में दाखिल होते हैं, जो कि अपनी जान बचाने वाले बहादुर सिपाहियों से मिलने संजार के पास आते हैं। निजामुल मुल्क अपने सुल्तान को इशारा करते हैं और सुल्तान मौसम संजार से कहते हैं, तो तुम हो वो बहादुर जिसने मेरी जान बचाई है। संजार कहता है, मैं अपनी जान आपके रास्ते पर कुर्बान करने को शरफ समझता हूँ। सुल्तान कहते हैं, तुम शाहीन की आंखों वाले हो, ढाल की तरह मजबूत हो और बहादुर हो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? संजार सुल्तान को अपना नाम बताता है, जबकि सुल्तान मलक शाह कहते हैं, संजार, तुम गद्दारों के और तीरों के सामने ढाल की तरह डट गए हो। तुमने वाकई में अपना नाम साबित किया है। सुल्तान संजार के नजदीक आते हैं और कहते हैं, संजार, तुम कौन से खानदान से हो? तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? संजार इस बात पर खामोश ही रहता है, जबकि निजामुल मुल्क कहते हैं, संजार हमारे खास जंगजुओं में से एक है सुल्तान मौसम। जब ये छोटा था तो इसके वालिद शहीद हो गए थे। हमने इसकी हिफाजत की और सल्तनत के जंगजुओं में शामिल किया। सुल्तान कहते हैं, यतीमी बहुत मुश्किल है, मुझे ये मालूम है। अगरचा हम एक दुनिया के हाकिम ही क्यों ना हो, सारी उम्र तुम अपने अंदर बाबा की कमी महसूस करोगे। संजार हसरत के साथ कहता है, जिस जगह भी मेरे बाबा नहीं है वो जगह अब ठंडी पड़ गई है सुल्तान, और सल्तनत की खिदमत हमें गरमा देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सल्तनत अपने रास्ते में कुर्बानी देने वाले बेटों को कभी नहीं भूलती, मेरे साथ आओ। निजामुल मुल्क भी ये सब देखकर बड़े परेशान होते हैं, लेकिन फिर सुल्तान मलिक शाह मकबरे से बाहर आते हैं और आगे हाजब कमच एक घोड़ा लिए खड़े होते हैं। सुल्तान अपने घोड़े के पास आते हैं और कहते हैं, क्या खूब कहा है कि पागल जंगजू और घोड़ा सबसे बेहतर है। ये घोड़ा मेरे दादा सल्जूक अल गाजी के खानदान से है और ये मेरा घोड़ा है। सुल्तान अपने घोड़े को प्यार से थपकी देते जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये घोड़ा जब दौड़ता है तो इसका सवार फख्र करता है। सुल्तान फिर संजार से कहते हैं, मैं ये तुम्हारी हुस्ने बहादुरी पर तुम्हें देना चाहता हूँ, जो कि असल में तुम्हारी तलवार का हक है। मैंने इससे बहुत काम लिए हैं। संजार कहता है, मेरे सुल्तान, घोड़ा आपका है और किस्मत मेरी है। अब से ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ में नहीं बल्कि मेरे लिए बाइसे शरफ होगा। चूँकि अब तक ये सुल्तान के नसब से था तो अब मैं इसका नाम जहांगीर रखूंगा। सुल्तान कहते हैं, जहांगीर। सुल्तान फिर संजार के पास आते हैं और कहते हैं, जहांगीर अब से तुम्हारा है। फिर सुल्तान अपने हाथ आगे करते हैं और निजामुल मुल्क ये देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं, जबकि संजार फिर अपने सुल्तान बाबा से हाथ मिलाता है। सुल्तान मुस्कुराते हैं, जबकि संजार की कैफियत नाकाबिले बयान होती है। सुल्तान फिर मुड़ते हैं और कहते हैं, हाजी, एहतियात के तौर पर आपका यहाँ आना एक अच्छा फैसला था, लेकिन अब हमें वापस जाना चाहिए ताकि इस गुस्ताख के मर्तकब को अंजाम तक पहुँचाएं। दोस्तों, जाते हुए सुल्तान मलिक शाह संजार से मुखातब होते हैं और कहते हैं, संजार, अपना ख्याल रखना, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। ये कहकर सुल्तान यहाँ से चले जाते हैं, जबकि निजामुल मुल्क संजार को इशारा करते हैं और मकबरे के खुफिया रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। और इस दौरान दरवाजा बंद होने तक सुल्तान मलिक शाह संजार को ही देखते जाते हैं और फिर संजार खुशी खुशी जहांगीर को दौड़ाता है और एक नदी के पास आता है, जहाँ संजार नदी से हाथ मुंह धोने के बाद और जहांगीर को पानी पिलाने के बाद इससे कहते हैं, तुम्हारे बाबा मेरे बाबा के लिए और तुम मेरे लिए हो। तुम अब से मेरे भाई हो जहांगीर, तुम मेरे बाजू और मेरी ताकत हो। तुम आज से मेरे लाजवाल दोस्त हो। लेकिन अगर तुमने मेरे बाबा को ये बताया कि मुझे आपकी
غیر موجودگی اداس کر رہی ہے تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ یہ راز مجھے کس قدر بوجھل کر رہا ہے، اور وقت سے پہلے یہ راز افشا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دوستو دوسری جانب اصفہان میں محل دکھایا جاتا ہے جہاں ملک تاپار محل کے صحن میں آتے ہیں اور امیر تاج الملک ملک تاپار سے کہتے ہیں، ملک حضرت محل کے چاروں اطراف پہرے دار بڑھا دیے گئے ہیں اور آپ کے حکم کے مطابق نیا دستہ بھی تیار ہے۔ ملک تاپار کہتا ہے، تبادلہ کرنا سلطان کے اختیار میں ہے، لیکن لوگوں کو یہ سننا چاہیے اور ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ سلطان اپنے وقار کے ساتھ محل میں آ چکے ہیں۔ تاج الملک کہتا ہے، ہم نے محل کے راستے میں محافظوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے۔ تاپار کہتا ہے، تاج الملک انشاءاللہ یہ تدابیر میدانی تدابیر کی طرح یکساں نہیں ہوں گی۔ تاج الملک یہ سن کر بڑا شرمندہ ہوتا ہے، جبکہ ملک تاپار پھر اپنے وفد سے کہتا ہے، ہمارے سلطان نے کئی ملکوں سے جنگیں لڑی ہیں اور وہ واپس بھی آئے ہیں، لیکن تم ان کے دارالحکومت میں بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تاج الملک کہتا ہے، اس میں ہر مجرم کا احتساب کیا جائے گا ملک حضرت۔ ملک تاپار کہتے ہیں، صرف مجرموں کا نہیں، غافلوں کا بھی حساب ہوگا۔ پھر دوستو درباری صدا لگاتا ہے، تیار ہو جاؤ، سلطان ملک شاہ آ رہے ہیں، اور پھر ملک تاپار فوراً اپنے سلطان کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جبکہ سلطان فوراً محل میں داخل ہو کر اپنے گھوڑے سے اتر کر محل کی جانب آتے ہیں۔ سلطان ساتھ میں تاپار سے کہتے جاتے ہیں، مرنے والوں کا جائزہ لیں اور میں لاپرواہوں کو خود سزا دوں گا۔ اتنے میں دوستو راستے میں حسن صباغ آتا ہے اور کہتا ہے، میرے سلطان اللہ کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت لوٹ آئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، تو آپ قاصدوں کی میزبانی سے لوٹ آئے ہیں کیا؟ میں میدان میں آپ کی قربانی کی قدر کرتا ہوں۔ حسن صباغ کہتا ہے، ہم آپ کی جان کی خاطر موجود ہیں میرے سلطان، ایک نہیں بلکہ ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں۔ دراصل جس بہادر نے آپ کی اور ہم سب کی جان بچائی ہے، ہم سب محل میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ نظام الملک فوراً کہتے ہیں، وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، سب نے اس کی بہادری کو سراہا ہے۔ پھر نظام الملک اپنے سلطان سے کہتے ہیں، میرے سلطان کچھ لوگ حسرے کے نشان کو کتے کے نشان سے ملانا چاہتے ہیں اور ہمیں حساس تحقیقات کرنا ہوں گی تاکہ سامنے چھپے کھٹملوں کو ہم پہچان سکیں۔ سلطان کہتے ہیں، چلیں حاجی جلدی کریں، نیچے جائیں اور اپنے فرائض سنبھالیں۔ حاجی کسی طرح بھی تفصیلات سے تجاوز نہ کریں۔ سلطان پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور خواجہ نظام الملک اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر دوستو سپاہی سنجار دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے گھوڑے پر سوار اصفہان پہنچتا ہے اور ایک جڑی بوٹیوں کی دکان میں آتا ہے جہاں تورنا خاتون بھی پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور جڑی بوٹیاں جمع کر رہی ہوتی ہیں۔ اس دوران سنجار دکاندار کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے، میرے لیے سرکہ اور زیتون کا تیل ملا کر تیار کریں۔ اتنے میں تورنا خاتون کہتی ہیں، انہیں کور گندر کا پودا بھی دے دیں، سرکہ زیتون کے ساتھ مل کر کافی نہیں ہوگا۔ سنجار مڑتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں یہ کیسے معلوم ہے؟ تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ تورنا کہتی ہے، وہ میں ہی ہوں جو زخموں کے علاج کرتی ہے اور کسی بھی شخص کو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد میں دوبارہ نہیں اسے بھولتی، اور اسی طرح آپ کے بازو کے زخم کو بھی۔ پھر دوستو دکاندار کہتا ہے، تورنا خاتون ایک ماہر ڈاکٹر ہیں۔ تورنا خاتون پھر کوار گندر اٹھاتی ہیں اور خود دوا تیار کرنے لگتی ہیں۔ دوستو سنجار پھر کہتا ہے، جو گلاب اور پتیوں کو سمجھتا ہے یقیناً وہ عام شہری نہیں ہوتا، آپ یقیناً گلابوں کے پہاڑوں سے ہیں یا موسلا دھار آبشار سے ہیں۔ تورنا خاتون کہتی ہیں، جہاں بھی گلاب اور پتیاں ہوتی ہیں میں اسے ہی اپنا گھر سمجھتی ہوں، لیکن میرا گاؤں شلمزار ہے، میں التبر کی بیٹی ہوں۔ سنجار کہتا ہے، تو آپ ایک لوہار کی بیٹی ہیں، آپ کے بابا کی طاقت اور شہرت تو ہر زبان پر ہے۔ تورنا خاتون فوراً سنجار کا زخم باندھتی ہیں، جبکہ سنجار کہتا ہے، تو تم کن کا علاج کرتی ہو؟ تورنا خاتون کہتی ہیں، میں مظلوموں اور محتاجوں کا علاج کرتی ہوں اور اللہ کی مدد سے میں اپنے ہاتھوں اور جڑی بوٹیوں سے شفا بخشتی ہوں، اور اگر کوئی ضرورت مند مل جائے تو یہی میرا کام ہے۔ سنجار مسکراتا ہے، جبکہ تورنا خاتون کہتی ہیں، آپ کی بہادری نے سلطان ملک شاہ کی جان بچائی ہے، اب سے آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، اب جو بھی مقام آپ کو چاہیے
چاہیے وہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ سنجار کہتا ہے سلطنت کی مدد سے بڑا کوئی مقام ہے کیا، اور دنیا کے منصب کی تلاش ایک طرف ہی رہ جائے گی اور ہم بغیر ناموں کے قبروں میں چلے جائیں گے۔ ہماری روحوں کا سکون تو ہمارے کام میں ہی ہے۔ پھر سنجار دکاندار سے پٹی مانگتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے زخم پر لگا سکے، لیکن تورنا خاتون کہتی ہیں رہنے دیں، میرے پاس پٹی موجود ہے۔ پھر تورنا خاتون سنجار کے زخم پر باندھتی ہیں، جبکہ سنجار کہتا ہے درست کہا ہے کہ تم زخموں پر مرہم رکھنے والی ہو۔ تورنا خاتون زور سے پٹی کو گرا لگاتی ہیں اور اجازت لے کر یہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ سنجار سپاہی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور دوستو یہی ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔